Bismillahirrahmanirrahim. Our chief guest, Mr. Imran, Chairman of the Qaid-e-Millat Media Academy, respected distinguished guests, invitees, dear brothers and sisters. All the way from Sri Lanka, I came to wish this college today. I want to say a few words in English and after a few words in Tamil. The time has taken. Respected brothers and sisters, in our era of rapid development and social changes, informing of the people, public has become an essential service for many reasons. With exploding population, human society has grown in scale with people becoming more and more interconnected and decision affecting the public need increasingly greater coordination between region, communities and institutions. On one hand, governance of countries require rapid sharing of information as well as providing platforms for public discussion of issues. This is what enables citizens to make decisions about government and choose the policies they think best for them. On the other hand, because of the ease of movement and communication, the public impact of anything is far greater than ever before. If, for example, a war breaks out somewhere, it cannot for long remain small scale. Rather, very quickly, such conflicts spread by involving more people and situations. Again, it is the circulation of information, including information that misleads or provokes, that is crucial for people to learn as to what is happening and decide how to respond or react to the situation. All this means that there is a continued need for a good journalism. It is only quality journalism that enables both the adequate circulation of information among the public and also an adequate facilitation for public expression of views on that information circulated. Today, with the establishment of internet-based information and communication system, web journalism will be the predominant form of journalism of the future. The way that the World Wide Web is used and abused today indicates an urgent need for a reformulation of journalism, education and training to enable more responsible web news circulation. The freedom of individual to set up a number of websites and freely say whatever they want to in this website without care of negative impacts on the people or whole communities has now become a source of social conflict. Hatred towards communities is nurtured by such internet communication, which has impact far more widespread when compared with traditional media-linked newspapers, radios and television. In my country, in Sri Lanka, there are more than 100 websites which publishing hated news against Muslim and Islam. We are in a difficult to face those situations. Journalism education today should equip journalists to maintain certain standard of professional procedures that will ensure responsible communication and circulation of information and public views. I think this college would help the young and practical journalists to learn more on systematic journalism. In our interconnected world, the journalist stands at a key point in communication network and her or his contribution towards social development and peace remains important as ever. Journalism, education and training must provide the foundation for this socially valuable professionalism. I am coming from Sri Lanka. Sri Lanka was developing in this situation. We have more than 50 radios, 22 television service, more than 20 national dailies, rather than more than 100 newspapers. But today, when we have a function, more broadcasting radio has developed
just came and they keep the mic, but professionalism has not trained it. This college might definitely help to improve the quality of the journalism. Mr. Mian Khan, who all the way came to Sri Lanka and met us, and he tried to include the Sri Lanka in this college. On behalf of this Sri Lanka media sector, we thank you, sir. You all the way came there and searched us. We never know that you are going to start such an institution. இந்த நிலையில் இன்று உலகத்தை ஆளுகின்ற ஊடகம் தொடர்பாக மலேசியாவுடைய முன்னாள் பிரதமர் மகாதீர் முகமது அவர்கள் ஒருமுறை சொன்னார்கள், 19ஆம் நூற்றாண்டில் உலகத்தை ஆண்டது இராணுவ பலம் இருக்கின்றவர்கள், 20ஆம் நூற்றாண்டில் உலகத்தை ஆண்டவர்கள் கப்பல் படை பலம் இருக்கிறவர்கள், 21ஆம் நூற்றாண்டில் உலகை ஆள்வது ஊடகம் என்று. இன்று எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மிக இன்றியமையாத அம்சமாக ஊடகம் இருக்கின்றது. நாங்கள் எதை உண்ண வேண்டும், எங்கே செல்ல வேண்டும், எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதெல்லாம் எங்களுடைய இந்த தொலைபேசிக்குள்ளே இருக்கின்ற இந்த ஊடகங்கள் தான் இன்று வழிகாட்டுகின்ற நிலைமை. எங்களுடைய பிள்ளைகள் அந்த நிலைமைக்கு தான் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். துரதிர்ஷ்டவசமாக நான் ஆரம்பத்திலே கூறியது போன்று இன்று இந்த சமூக ஊடகங்கள் மிக மோசமான விளைவுகளை இந்த சமூகத்திலே ஏற்படுத்தி கொண்டு வருகின்றது. ஆகவே துறைக்கு ஆற்றல் மிகு உள்ளவர்கள் ஆற்றலை உருவாக்க வேண்டும். இலங்கையிலே நாங்கள் குறிப்பாக இந்த ஊடகத்துறை வளர்ப்பதற்காக பல்வேறு மட்ட முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கும் போதுதான் இந்த நிறுவனத்துறை ஸ்தாபகர் சர் மியான் கான் அவர்கள் எங்களை வந்து சந்தித்து இலங்கையும் உள்ளடக்கி இந்த பணியை செய்வதற்கு ஆரம்பித்திருக்கின்றார். இலங்கை சார்பில் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்று மிக முக்கியமாக பொறுப்பு மிகு ஊடகத்துறை ஒன்று கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும். அதுதான் இன்றைய காலத்தின் தேவை. நாங்கள் நினைத்ததையெல்லாம் எழுதுவது, நினைத்ததையெல்லாம் பேசுவது என்பதல்ல. நான் வருவதற்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு இலங்கையிலே 200 அடி உயரமான குப்பை மேடு ஒன்று சரிந்து 40க்கும் மேற்பட்டவர்களுடைய உயிர்கள் பலியெடுக்கப்பட்டது. அங்கே அந்த குப்பைக்குள்ளே அவர்கள் குவிந்து இறந்த படக்காட்சிகள், மிக மோசமாக நிர்வாணமான படைக்காட்சிகளை சமூக ஊடகத்தலங்கள் வெளியிட்டிருக்கின்றன. இறந்த மனிதர்களுக்கு நாங்கள் செய்கின்ற துரோகமாக, அவர்களுக்கு எதுவும் தெரியாது, அந்த படங்கள் இன்று சமூக ஊடகத்தலங்களிலே காட்டப்படுகிறது. இன்று இலங்கையிலே பேசப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக பொறுப்பு வாய்ந்த ஊடகங்கள் ஏன் இப்படி செயற்படுகின்றது காரணம், எவருக்கும் சாதாரணமாக இதை எழுத தெரிந்த ஒருவர் ஊடகவியலாளராக மாறிவிடுகிறார். இந்த நாட்டிலே எத்தனையோ கல்வித்துறைகளுக்கு பேசிக் எஜுகேஷன் தேவை, ஆனால் ஊடகத்துக்கு அப்படி இல்லாத ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே இந்த நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டிருப்பது மிக முக்கியமானது. ஆசியாவை உள்ளடக்கி, மலேசியாவை உள்ளடக்கி இந்த நிறுவனத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். நான் விசேடமாக இந்த நிறுவனத்தில் கேட்பது, இலங்கையிலே நாங்கள் 10% முஸ்லிம்கள் வாழ்கின்றோம். ஊடகத்துறையிலே முஸ்லிம்கள் மிக பின்தங்கிய நிலையில் இருந்தார்கள். இன்று ஓரளவு முன்னேறி இலங்கை முஸ்லிம்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் ஒரு 150 வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு தினசரி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் ஆசிரியராக நான் இருக்கின்றேன். அதுபோன்று இப்போதுதான் 23 தொலைக்காட்சிகளிலே முஸ்லிம்களுக்கான கட்டுப்பாட்டில் ஒரு தேசிய தொலைக்காட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறானவர்களுக்கு இந்தியா போன்ற வாய்ப்புள்ள நாட்டிலே இந்த அமைப்பினூடாக பயிற்சிகளை வளர்க்க முன்வர வேண்டும். நான் தலைமை தாங்குகின்ற ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் மீடியா போரம் அதற்காக உங்களுக்கு முழுமையான உதவியை இலங்கையிலிருந்து பெற்றுத்தர தயாராக இருக்கின்றோம் என்பதை சந்தர்ப்பத்திலே தெரிவித்து, இலங்கையிலே தமிழ் ஊடகத்துக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனை, இங்கே நக்கீரன் ஆசிரியர் இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு தெரியும். இங்கு ஏற்கனவே பேசியவர்கள் சொன்னார்கள், போதிய அறிவு ஆற்றல் இல்லாமை அல்லது பயிற்சி இல்லாமை காரணமாக இன்று தமிழ் ஊடகத்துறை பெரும் வெற்றிடம் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கிறது. என்னுடைய பத்திரிகைக்கு கூட சில நேரங்களில் பயிற்சி பத்திரிகையாளர்களை எங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியாது இருக்கின்றது. நாங்கள் அனுபவம் வாய்ந்த பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் பெரும் சிரமப்படுகின்றோம். நாளாந்தம் பத்திரிகை அலுவலகத்துக்கு சென்றால் நாங்கள் எங்களுடைய தலையை தட்டி கொண்டு பொறுப்பு வாய்ந்த ஊடகத்தை செய்வதற்காக இருக்கிறோம். அவை நாங்கள் இலங்கையிலே பத்திரிகை நிறுவனம் ஒன்று இருக்கின்றது. அதன் ஊடாக பத்திரிகையில் வழிகாட்டி என்ற ஒரு தமிழ் பத்திரிகை ஜேர்னலிசம் தொடர்பான ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்கின்றோம். இந்த புத்தகம் நான் இன்றைக்கு 15 வருடங்களுக்கு முன்புரை தமிழ்நாட்டிலே வந்து
புத்தகங்கள் தமிழிலே புத்தகங்கள் இருக்கின்றதா என்று பார்த்தபோது நடைபாதையிலே பத்திரிகையில் பற்றி ஒரு 50 சதத்துக்கு ஒரு புத்தகத்தை வாங்கி சென்றேன். நாங்கள் எல்லா நூலகங்களிலும் சென்றோம். ஆனால் இது போன்று பத்திரிகை வழிகாட்டி ஆக இருக்கின்ற இந்த எல்லா பத்திரிகை துறையிலே ஆங்கிலத்திலே நிறைய நூல்கள் இருக்கின்றன, ஏனைய மொழிகளில் இருக்கின்றன, தமிழில் இல்லை. ஆகவே நான் இந்த நூலை இலங்கையிலே பத்திரிகை வழிகாட்டி என நாங்கள் வெளியிட்டிருக்கின்ற எங்களுடைய ராமையா அவர்களுக்கு தெரியும், சபாரத்னம் என்கின்ற காலஞ்சென்ற டெய்லி நியூஸ் பத்திரிகையாளருடைய தலைமையில் நான் உட்பட இன்னும் பலர் உள்ளடங்கி இந்த நூலை வெளியிட்டிருக்கின்றோம். 638 பக்கங்கள் இலங்கை பத்திரிகை நிறுவனம் இதனை வெளியிட்டது. நான் இன்று இதனை சகோதரர் மியாக்கானவர்கள் கையளிக்கின்றேன். இதனை நீங்கள் மீள்புறம் செய்தாவது இதில் எல்லா விடயங்களும் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இலங்கையில் இருக்கின்ற பத்திரிகை நிபுணர்கள் உள்ளடக்கியிருக்கிறார்கள். இதனை மீள்புறம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டு எங்களை அழைத்து இவ்வாறான ஒரு நல்ல பணிக்கு எங்களை இணைத்துக் கொண்டமைக்காக இந்த சுதந்திர இந்தியாவின் மிக பெரும் போராளி, முஸ்லிம்களையும் தமிழர்களையும் இந்திய மக்களை ஒன்றிணைப்பதிலே பெரும் பங்களிப்பு செய்த அகில இந்திய முஸ்லிம் லீக்குடைய தலைவர் காயிதே மில்லத் இஸ்மாயில் சாஹிப் அவர்களுடைய பேரிலே இவ்வாறான ஒரு நல்ல பணியை செய்திருப்பது இந்திய முஸ்லிம்கள், தமிழ்நாட்டு முஸ்லிம்களுடைய சிறப்பு தன்மையை காட்டுகின்றது. அன்னாருடைய பெயர் என்றும் நிலைத்திருக்க அன்னாருடைய பேரனார் இந்த நல்ல பணியை செய்திருக்கின்றார். நிச்சயமாக இந்த கல்வி நிலையத்தை வளர்வதற்கு இலங்கையிலிருந்து எங்களாலான முழுமையான ஆதரவை தர தயாராக இருக்கணும் என்று கூறி இந்த நூலை இந்த நிறுவனத்துக்கு நான் இப்போது கையளிக்கின்றேன். இது மிக பெருமதி. நான் நினைக்கிறேன் தமிழ் கூறும் உலகிலே இப்படி ஒரு நூல் இல்லை. அந்த வகையிலே இந்த நூலை மீள்புறம் செய்வதற்கு இந்த கல்லூரிக்கு நாங்கள் அனுமதி பெற்று தர முடியும். இலங்கை பத்திரிகை நிறுவனம் இருக்கின்றது, அங்கே நாங்கள் இதனை செய்தோம். நான் நேற்று இதனுடைய முன்னாள் பணிப்பாளரோடு பேசினேன். நான் இதனை கையளிக்கின்றேன். அவர்களுக்கு மீள்புறம் செய்வதற்கு நாங்கள் அனுமதிக்க முடியும் என்று சொன்னார்கள். ஏனென்றால் இங்கே நிறைய தமிழ் பத்திரிகையாளர்கள் அவர்களுக்கு மிக பிரயோசனமாகும். இத்தோடு என்னுடைய உரையை முடிக்கின்றேன். ராம் போன்ற இந்த பிராந்தியத்திலே இருக்கின்ற பத்திரிகை ஜாம்பவாளர்களுடைய கையால் இந்த கல்லூரி திறக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உண்மையிலே நிச்சயமாக அது ஏசியன் ஜேர்னலிசம் கல்லூரி போன்று நிச்சயமாக வளரும் ஒரு கல்லூரியாக இருக்கும். அதற்காக மலேசியா போன்ற நாடுகளிலே சகோதரர் இக்பால் போன்றவர்களுடைய வழிகாட்டல் இருக்கின்றது. மற்றும் இங்கே இருக்கின்ற நிறைந்த பெரியவர்கள், புவேந்தர்கள், ஏனைய கவிமான்கள், நக்கீரன் போன்ற தமிழ் மூத்த பத்திரிகையாளருடைய வழிகாட்டல் இருப்பதனால் நிச்சயமாக இக்கல்லூரி வெற்றி காணும். அதற்காக இறைவனிடம் பிரார்த்தித்து எனது உரையை முடிக்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வணக்கம். அத்தோடு நாங்கள் இந்த கல்லூரியை பிரபலப்படுத்துவதற்காக சகோதரர் மியாக்கான் அவர்களை அழைத்து இலங்கையில் கண்டியிலும் கிழக்கு மாகாணத்திலும் கொழும்பிலும் 3 விரிவான கருத்தரங்களை நடத்துவதற்கு எங்களுடைய ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் மீடியா போரம் தீர்மானித்திருக்கின்றனர் என்பதையும் நாங்கள் இலங்கையிலிருந்தும் புலமை பரிசில் பெற்றும் நிதி செலுத்தியும் மாணவர்களை அனுப்பி வைக்க நடவடிக்கை எடுப்போம் என்றும் உங்களுக்கு சந்தர்ப்பத்திலே வாக்குறுதி அளிக்கின்றேன். சார் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் வந்துருங்க சார்.